On February 2nd, 2026, thousands of workers, farmers, and women from across Karnataka gathered at Freedom Park in Bengaluru to protest the union government's replacement of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act or MNREGA with the new VBG Ramji Act. This day also marked the 20th anniversary of MNREGA, a program that has provided livelihoods and social security for rural workers for over 2 decades. MNREGA allowed people in villages to work locally at minimum wages while contributing to long-term development, including water and soil conservation, drought-proofing, renovation of water bodies, and improved rural connectivity. In Karnataka alone, nearly 1.79 crore workers are registered under the program, with more than half being women and around 30% from Dalit and Adivasi communities. Despite its benefit, the Act faced challenges in recent years, including underfunding, delayed wage payments, and complications from untested digital systems. The new VBG Ramji Act, passed in December 2025, repeals MNREGA and gives the union government full control over planning, execution, and funding of projects. Under this Act, Karnataka now has to bear at least 40% of cost compared to just 10% under MNREGA. Critics say this will increase financial pressure on the state, disrupt employment during agricultural season, encourage contractors, and reduce the role of local communities. During the protest, participants spoke about how the new law will affect their lives. Laborers highlighted the loss of nearby jobs, women workers stressed the struggle for wages, farmers voiced concern over losing local authorities, and Dalit worker emphasized protecting their rights. Former Member of Parliament V.S. Ugrappa spoke to Daily Salah Digital, warning that VBG Ramji Act threatens rural livelihoods and stressing the urgent need to reinstate MNREGA to safeguard the right of Karnataka's rural populations. The Mahapanchayat concluded with participants submitting memorandums to the government calling for reinstatement of MNREGA and the rejection of VBG Ramji Act. The event reflected widespread opposition to the new law and showed the determination of Karnataka's rural workers and farmers to protect their livelihoods and local governance rights. In 2005, when Dr. Manmohan Singh was our Prime Minister, to eradicate unemployment problem, poverty, and to create assets in the Gram Panchayati level, Mahatma Gandhi NREGA Act was enacted. So thereby, for about 25 years, under the provisions of that NREGA Act, jobs were given to the poorer class, more particularly for the people who were unemployed. Minimum 100 days employment was given, 100 days per family. So wherever there was a demand for creation of assets and all, even more than 100 days employment was given. In the last 11 years, Mr. Modi has been in power. So he neither given sufficient funds to this program, nor he has improved the system to eradicate unemployment problem and poverty and all. In fact, when he came to power, rather he had given an assurance in 2014 stating that if he gets, he is going to bring back the block money from the foreign banks, and that money will be distributed to the poorer class at the rate of 15 lakhs per family. Even after 11 years, nothing has been taken place. So, in the other hand, he had assured that every year he is going to create 2 crores employment, which was not created at all. Thirdly, he had given an assurance stating that he is going to bring down the prices. When the price of gas cylinder was 390, when the
petrol 1 liter price was 67 rupees. Similarly, diesel price was 63 rupees. He had made a statement that that price was much high. That too, when the crude oil price in the market, the international market, it was $120 to $139 per barrel. In that stage, we were giving for lesser price, petrol, diesel, gas, etc., etc. So now the same thing, gas has crossed 1,000 rupees per cylinder. Similarly, petrol has crossed 100 rupees per liter. So diesel is around 100, 97, 98, 96. So this is one. So now, in view of various reasons, more particularly for not fulfilling the assurances given by Modi and his team, Bharatiya Janata Party. So slowly they are losing the confidence of the common man. Take, for example, last parliament elections. Only Bharatiya Janata Party had won only 246. NDA, yes, all put together they won 300 plus. So, as Bharatiya Janata Party, they had won only 246. So, in the other hand, India Black had won 236. We were short of 10. For formation of government, we were short of 40. It is a clear indication that the voters of this country, even though there is a manipulation in the EVM and other things, the voters of this country are not happy with the leadership of Mr. Modi. So that is, in fact, they tried their best to their hidden agendas like Article 370, Rama Janmabhoomi, Uniform Civil Code, Gohatya Nisheda and all. The voters of this country, they are not satisfied with their hidden agendas. Now they came to a conclusion that because of Congress policy means Gandhiji policy, Nehru policy. So now they have taken they are in a determined mood to destroy the image of Mahatma Gandhiji and Nehru. So they are under the impression that they can gain the popularity. See, in fact, now they have enacted this Vikasita Bharata Ji Ram Ji. So now they are telling that we have removed Gandhi and we have added Ram. It is not correct. It is a sheer false. Ram, RAM means like BDA, Bangalore Development Authority. So and similarly, Ram means Rojgar Ajivik Mission. Where is Ram? So we have to see the reasons and objects of that enactment, wherein they have not stated anything about corruption. In the last 11 years, no cases have been registered against any laborer or anybody in the Narega's issue. Now, with a hidden agenda that to destroy the provisions of the Constitution, the image of Rashtrapita Mahatma Gandhi and Congress program. In fact, they have taken a oath that they are going to uphold the provisions of the Constitution of India, as the Prime Minister, Mr. Modi, has taken. And all other ministers and all other MPs of Parliament, they have taken a oath stating that we are going to uphold the provisions of the Constitution. In fact, Article 51A, Fundamental Duties of a Citizen, makes it very clear, Clause 2, each and every citizen of this country has to honor the ideas of freedom struggle, the heroes of freedom struggle. This is a case where they are trying to demean showing disrespect, trying their best to remove the name of Gandhiji, who is none other than the Rashtrapita of this country. And in the other hand,
In fact, there are three lists: central list, state list, and concurrent list. The Narega programs has to be finalized, even Article 243 of the Constitution of India, under which the local self-government, that is the slogan was given by Mahatma Gandhi, Gram Swaraj. So that is why our government headed by Dr. Manmohan Singh, this Mahatma Gandhi's name was given. So as for the provisions of the Constitution, so ultimately the Panchayat, Gram Sabha, Ward Sabha has to decide on the programs. Now in this new act, it will be, they are not going to give jobs to all the 6,000 panchayats in Karnataka. There are about 6,000 panchayats. They only select the panchayats. And government of Karnataka, state, central government 60%, 40% state government. In fact, we are giving more than 4 lakhs crores of money by way of GST and other taxes. We are getting only 50,000. There is a dearth of finance. So again they are trying to cuttle the source. So anyway, it is a enactment against to the provisions of the Constitution, against to the interest of SC, ST, OBs and women and all poorer sections. So that is why we are opposing. So we are demanding the union government to withdraw this act immediately and to reintroduce the Narega, Mahatma Gandhi Narega Act immediately. That is our demand. That is why today laborers, they had a conference here. So to strengthen their hand and to support their view. So as a representative of Congress, myself and Vasant Kumar, we participated and we extended our support to them. ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಯೋಜನೆ VBG ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತರ ಹುನ್ನಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರದ ಒಳ ಅಂತರಾಳದ RSS ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮನುವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಗೆಮಾನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಮೀನ್ದಾರರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಗೆಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ದುಡಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು, ವೈಶ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೂದ್ರರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಪರೋಕ್ಷವಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, RSS, BJP ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ VBG ರಾಮ್ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮನ್ರೇಗಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು, ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳವರು.
ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದನ್ನು, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಂಥ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಂತಗಳ ಜನರು ಒಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತ್ತು, ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆ ವಿಚಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಮನುವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಅದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇವತ್ತು 104 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಏನು ಪುತ್ಥಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಇರುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರದು. ಅವರು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದು ಉಳಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮನ್ರೇಗಾವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂತಕೊಂಡು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರದೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ VBG ರಾಮ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೋಮುವಾದದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೇನೇ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನರೇಗಾ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಮನ್ರೇಗಾ ರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತೇಳಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ದುಡಿಯುವ ಜನರ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಆವತ್ತೊಂದು ತಕ್ಕೊಂಡಂಥ ತೀರ್ಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ 20 ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಗೆ ತುಂಬಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮಹಾಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ ಠರಾವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಹಳೆಯ ಮನ್ರೇಗಾವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ಈ ಮಹಾಪಂಚಾಯತನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗಿರುವಂಥ ಈ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹1.37 ಮಾತ್ರನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. UPA 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ಸರ್ಕಾರ ₹3.97 ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು VB ರಾಮ್ಜಿಯನ್ನು ಇವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಿದೆ, VBG ರಾಮ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆಯನ್ನು ಜೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದ ಆ ಜೀರಾಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದವರು ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೂಡ್ಸೆ. ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ತಳುಕಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಾಯಣದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಬೂಕ ಅನ್ನುವಂಥವರನ್ನು ರಾಮ ಕೊಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬಾರದು ಅಂತ, ಕಲಿಯೋಗಿ ಬಂದದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಳುಕಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಲೇಪನವನ್ನು,
ಧರ್ಮಲೇಪನವನ್ನು, ಕೋಮು ಲೇಪನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಡ ಭಾರತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸಮಾನ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು, ಸಮಾನ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಮನ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ 100 ದಿನದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಕಾನೂನೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ತರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೋ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದು. ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ 15 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು 150ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲಿ, ಆದರೆ 370 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಜನರ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿ.ಬಿ. ಗ್ರಾಮ್ಜಿಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಅವರ ತತ್ವ ನೀತಿ ಯಾವುದೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಣ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು, ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇವರು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವರದೇ ಆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾದ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್. ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ದಾರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಜನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಜನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟಮಾದು ಕೃಷಿ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನರೇಗಾ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, MG ಗ್ರಾಮ್ಜಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದವರು ಮೊದಲನೇ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಬ್ಬರು 40-50 ಅಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 60-40 ಅಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ದೂರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರ ಕೂಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 60-40 ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು. ಹೌದ್ರಾ? ಇದು ಬಡವ್ರ ಜನ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. 60-40 ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನ BJP ಅವರಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 60%, 40% ಅಂತ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಎತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಎತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದು. ಹೌದ್ರಾ? ಈಗ 2 ಚಕ್ರಗಳಿದ್ರೇ 2 ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಟ್ಟದ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ MGNREGA ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ, BCom ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಬಂದವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯುವಕರನ್ನ ಎತ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. MBS ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ITI ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ?
ಆಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ BCom ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಯವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದೋರಿದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಆಂಧ್ರದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಓದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕೂಲಿನೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ ಇದು? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೇ ಅಂದರೆ ಸರು, ನಮ್ಮದು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಸ್ತು ರಾಮದೇವ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಸಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ 125 ದಿನ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಆ 125 ದಿನ ಬೇಡ, ನಮಗೆ 100 ದಿನ ಏನೈತಿ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಂದು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ವಿ ರಾಮ್ಜಿಯಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು? ರಾಮ್ಜಿಯಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಾರು, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರೋಡು CC ರೋಡ್ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೈಲಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಕೂಲಿಗಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಅದು ಕೊಂಡ ಗಿಂಡ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಗೀರ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ರಾಮ್ಜಿ ಅದು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರಾಗ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು CC ರೋಡು ಅದು ಇದಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಮನ್ರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂತಾ? ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 100 ದಿನ 100 ದಿನ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 40 ರಿಂದ 50 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ.